یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ ارے واہ، جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا، آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا۔ زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا۔ Hey guys, welcome back to our channel ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਰ ਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਬਰ ਕੀ ਨਹਿਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਬਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਟੁਡੇ ਜੋ ਰੀਲਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਆ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜੋ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ हैं, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ देख सको। अच्छा, शुक्र की यहाँ बात आई कि तुम मेरा शुक्र करो ना शुक्री ना करो। सूरह निसा में आगे चल के आएगा कि मेरा शुक्र करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओगे। अल्लाह ताला फरमाता है और जो मेरा शुक्रगुजार बनेगा मैं उसे मजीद दूंगा। शुक्र की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कोई अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ लेनी है, वो सवाब अपनी जगह है। शुक्र की डेफिनेशन ये है कि प्रैक्टिकली शुक्र नजर आना चाहिए। आपको अगर कोई शख्स नेमत देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो ये ख्वाहिश करता है कि मैंने जो इसको गिफ्ट दिया इसको यूज करे। मुझे कई लोग बाल पॉइंट देके जाते हैं, जी लिखना है जी इतना, ना लिखो, वो तो कहते बेकदरी की है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट है अपने बंदों से कि वो उन नेमतों को उन कामों में खपाए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उन नेमतों को उन चीज़ों से बचाए जिससे अल्लाह ने मना किया है। यानी आंखें दी हैं तो अल्लाह की ये ख्वाहिश है अपने बंदे से कि आंखें हराम की तरफ ना उठें। अरे वाह, जब आपने हराम से आंखों को बचा लिया, आपने आंखों का शुक्र अदा कर दिया। जुबान को हराम से बचा लिया, जुबान का शुक्र अदा कर दिया। दिल को बचा लिया, दिल का शुक्र अदा कर दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि आंखें भी ज़ना करती हैं, हाथ भी ज़ना करते हैं, पाँव भी ज़ना करते हैं, दिल भी ज़ना करता है, शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। दिल में जानबूझ के बुरा ख्याल है, ये तो आ गया, झटक दिया, छोड़ दिया, जानबूझ के ना। पेट का शुक्र यह है कि पेट में हराम माल ना जाए। पाँव का शुक्र यह है कि पाँव हराम काम की तरफ ना उठे। क्या बात। हाथ का शुक्र यह है कि हाथ हराम काम की तरफ ना, बहुत सही ना तरीका है किसी पे जुल्म के समझाने लिए, का। ना कमाई करने के लिए। तो ये सार है। तो अब अंदाजा लगाएं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है ना, तो वो शुक्र करना है। क्या बात है। लोग क्या कहते हैं जनाब, पहले खूब अल्लाह का गिला शिकवा करते हैं, अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं माज़अल्लाह, एंड तक कहते हैं चलो जी जो दी मर्जी, अल्लाह का शुक्र है। And this जो is अपनी reality. रूह राजी करनी होती है वो कर लेते हैं, और फिर उसको नाम सब्र का दे रहे होते हैं। हालांकि बुखारी में हदीस है कि सब्र तो सदमे के आगाज के ऊपर है। जब आपने उस वक्त नहीं किया तो फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन सब्र का जिक्र शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगली आयत भी सुन लें, वो इसी से रिलेटेड है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब किया करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। किसकी किसकी मदद? अल्लाह की। ज़ाहिर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मदद तो नहीं तलब करनी, मौला अली की मदद तो नहीं तलब करनी, इससे अल्लाह की, क्योंकि साथ ही आ गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह हो जाएगा। जब वो सब्र के जरिए अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह उनकी मदद फरमा देगा। सिंपल चीज़ है। सब्र के अंदर पूरी ज़िंदगी है, बल्कि नमाज भी सब्र ही है। जनाब फजर की नमाज गर्मियों में उठ के पढ़ना सब्र नहीं है?
جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی. سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی. ایک صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ. اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے. اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی. اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے ایکویولنٹ. اس کا مطلب یہی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا. تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے. تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی الاسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا. تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں. تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا. اور ام المومنین بنی ہیں 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں. نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں. اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی. سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہے ام سلمہ ہے. اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہیں نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے. نبی الاسلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ. دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے. یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا پڑتا. تو یہ بھی ہے. اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ 3 صبر ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر. نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. ہر دھرم دے وچ آہی گل سکھائی جاندی ہے کہ چنگا انسان کداں بننا، ہر دھرم دے وچ. لیکن ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਏ ਨਹੀਂ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ. اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا تو جنت تک پہنچے گا. صحیح ہے، یہ ہے وہ چیز. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میرا ایک لیکچر ضرور سنیں، میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے. مسئلہ 120 جڑے مرضی ٹاپک تے تسی سورۃ گھنٹوں بول سکتے الفرقان ہو. سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. اس میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی. آج مان لی کہ میں ان کی طرف جاؤں.
ان آیات کو کور کر لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਥੀਸਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਆ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ. ਪਰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ. ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਕੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ. ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫੋਨ ਆ. ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ. ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ. ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ. ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਫ ਹੈ. ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ. ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਹਿਲਾਂ.
ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਂਦੂ ਬਲਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਆਪਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਈਗੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚਾਹੇ 100 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।